Good morning, students. So we are going to continue today RS configuration, right? Yesterday we have started how to assign RS configuration. Okay, right? Now see. Yesterday we have discussed the rules. Na? Can you understand those? Right? So actually we have converted wedge dash into Fisher's projection, right? And in Fisher's projection, so what we have done? We have assigned or we have given priority to all those atoms or groups attached to chiral carbon, right? We have assigned priority to all those groups or atoms attached to chiral carbon. And what we had done in previous lecture, the priority is given based on atomic number. So that priority we have given based on atomic number, right? The atom or the group with highest atomic number will get the first priority, I said. Okay, the atom or group with for highest atomic number will get the first priority. Got it? And in that we have discussed the rules. What I said, right? That if groups are attached to the chiral carbon, if groups are attached to the chiral carbon, then check the atomic number of the first atom attached to the group. I have set this rule to all the students. If the groups are attached to the chiral carbon, then please check the atomic number of the first atom attached to group. Is it? See the atomic number of the first atom attached to group. This is them. Then third point I said regarding isotope. Right? Regarding isotope. What I said regarding isotope? Regarding isotope, I have said you that if isotopes are attached to chiral carbon, okay? If isotopes are attached to chiral carbon, then what I said? Then I said you that, okay? The isotope with heaviest atomic mass or the heaviest isotope, I said that. The heaviest isotope means the isotope with higher atomic mass. It is called as heaviest isotope. So the heaviest isotope will get the first priority. Is it? I have shown you yesterday example also. Now we are going to continue the rules. Right? Today we are going to continue the rules. Hope you understood, students, yesterday's part. Once again I am saying you that we have assigned the priority based on atomic numbers. Okay, the groups or atoms with highest atomic number will get the first priority. If isotopes are attached, then the isotope with highest atomic mass or heaviest isotope will get first priority. Okay, now we will continue the rules again. See here. Now again, see, we are continuing. Suppose to this chiral carbon, right? Here C2H5 is attached, here CH3 is attached, here OH is attached, here H is attached. Right? If this is the case. Clear? Okay. Now see. Now what is the first atom of this carbon? What is the first atom of this oxygen? Okay, once again I will write this. I will write some bigger one. This is C2H5 and this is CH3. This is C2H5 and this is CH3. Now the point is that, what I am saying, now the point is that the first atom of this is oxygen, this is hydrogen, this is carbon, and this is also carbon. Now let us try to draw the structure of C2H5. You know that I am going to draw here C2H5, CH2CH3. This is the structure of C2H5 and this is the structure of what?
CH3, CH3. See students, what I am saying. Okay, this is the structure of C2H5 and this is the structure of C. Right? See here, this is C2H5 and this is CH3. Now, I have given first priority to oxygen. Why? Because the first atom is carbon. Here also the first atom is carbon. Here the first atom is what? Oxygen. Right? That is why oxygen OH group will get the priority. Now, in order to decide the priority between C2H5 and CH3. Now, how to decide the priority between C2H5 and CH3? Can you see here? Okay. See here, everybody. The first atom is what? Carbon. Here also the first atom is what? Carbon. See? In ethyl the first atom is carbon. In methyl also the first atom is carbon. Got it? The first atoms are same. Now if the first atoms are same, then what I am going to do? I am going to see what are the atoms attached to first atom. Can you see? What are the atom attached to first atom? To this carbon, hydrogen is attached, and carbon is attached. Can you see, everybody? Okay? Can you see? To C2H5 group, है ना? First carbon. See, carbon is same. So since their first atoms are same, then what I am going to observe? I am going to observe which are the atoms attached to first atom. Okay? Listen my statement, students. Okay? What I am saying? If the first atom is common, if the first atom of the different groups are same, if the first atoms of the different groups are same, then look what are the atoms attached to this first atom. In ethyl group, what are the atoms attached to carbon? Hydrogen, carbon. So I will write here in this way, hydrogen, carbon. Right? Now in methyl group, what are the atoms attached to this carbon? Hydrogen. So I will write hydrogen. Have you understood this part? What I have done? Right? Yes. Now see, first atom is same. Now these are the atoms attached to first atom, and these are the atoms attached to methyl here. Right? So here hydrogen, carbon. Here hydrogen. Whose atomic number is more? Carbon here. Can you see? Hydrogen, carbon. Here all three hydrogens are there. Here hydrogen, one carbon. Carbon has atomic number higher than hydrogen. That is why this group will get the priority. That means ethyl group will get the priority compared to methyl. Ethyl group will get the priority compared to methyl. Okay? Ethyl group will get the priority compared to methyl. Hope you understood this point. Okay? So this will get second priority. This will get third priority. This will get fourth priority. This will get third priority. This will get fourth priority. Understood? Okay? Clear? Now I am writing one statement. I am talking only about alkyl groups. Just write down here. So, sorry. Just observe here. Okay? The alkyl group, or I will write in this way, the bigger alkyl group will get first priority. लक्षात आलं बेटा? Okay? So if different alkyl groups are there, मी काय सांगतोय लक्षात आलं बेटा? If different alkyl groups are there, then the bigger alkyl group will get first priority. The bigger alkyl group will get first priority. बेटा आपण बघूया इथं बघा. अजून एक बघूया. ठीक आहे? काय सांगतोय मी बघा. ठीक आहे? हा एक्झाम्पल घेतलाय मी. The bigger alkyl group will get
बघा H इथं घेतलं C3H7, इथं घेतलं C2H5 आणि इथं काय घेतलं OH. बघा है ना, याचा फर्स्ट ॲटम कार्बन, याचा फर्स्ट ॲटम कार्बन, याचा फर्स्ट ॲटम ऑक्सिजन. सो हायेस्ट प्रायोरिटी कोणाला पाहिजे? OH ला. सो फर्स्ट प्रायोरिटी. आता C3H7 आहे, C2H5 आहे बेटा. C3H7 हा बिगर अल्काइल ग्रुप आहे की C2H5 हा बिगर अल्काइल ग्रुप आहे? C3H7 हा बिगर अल्काइल ग्रुप आहे. मी काय एक्सप्लेन केलं रूल मध्ये की बिगर अल्काइल ग्रुप विल गेट दी फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा. मग C3H7 मध्ये C2H5 मध्ये प्रायोरिटी कोणाला भेटायला पाहिजे? C3H7. सो C3H7 ला सेकंड प्रायोरिटी द्या, C2H5 ला थर्ड प्रायोरिटी द्या आणि H ला काय द्या? फोर्थ प्रायोरिटी. हे असाइन करायची प्रायोरिटी अशी. गॉट इट? ओके. बघा नेक्स्ट रूल. प्रायोरिटी अजून कशी असाइन करायची? नेक्स्ट रूल बेटा आहे ना, राईट. आता बघा मी काय सांगतोय, व्यवस्थित समजून घ्या. इट विल मेक यू कन्फ्यूज. व्यवस्थित समजून घ्या मी काय सांगतोय. समजा माझा ग्रुप आहे. सो इफ एनी ग्रुप is attached by double bond. बघा मी काय सांगतोय ते लक्षात घ्या. इफ एनी ग्रुप इज अटॅच्ड बाय डबल बॉन्ड, याचा अर्थ काय? असा एक ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ बेटा, है असा एक ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ. तर सी डबल बॉन्ड ओ ज्यावेळेस असते तर मी याला म्हणतो फर्स्ट ॲटम, मी याला तो सेकंड ॲटम. तर बेटा याला कन्सिडर कसं करायचं असते, याला गृहीत कसं धरायचं असते? जर सी आणि ओ मध्ये डबल बॉन्ड आहे तर मी काय पकडतोय? सी मी फर्स्ट ॲटम आणि ऑक्सिजनला काय म्हणतो मी? सेकंड ॲटम. ठीक आहे, क्लिअर है ना. सी डबल बॉन्ड ओला म्हणलं मी, आहे ना, सी ला म्हणलं फर्स्ट ॲटम, ओ ला म्हणलं सेकंड ॲटम. That if any group is attached by double bond, then we had to consider in the following manner. मी काय म्हणतोय शब्द ऐकलात बेटा? We have to consider. आपल्याला असं जस्ट अज्युम करायचंय, आपल्याला असं इमॅजिन करायचंय. We have to assume in the following manner that, कसं अज्युम करायचंय? Second atom is attached to first atom by 2 times and second atom is attached to first atom by 2 times and first atom is attached to second atom by 2 times. है ना. म्हणजे काय म्हणताय त्यांनी? कार्बन आणि ऑक्सिजन काय दोन्ही मध्ये डबल बॉन्ड आहे ना. याचा अर्थ कसा धरायचा की डबल बॉन्ड म्हणजे एका कार्बनला 2 ऑक्सिजन अटॅच आहेत आणि प्रत्येक ऑक्सिजनला 2 कार्बन अटॅच असतील. याचा मीनिंग बघा मी काय सांगतोय. सी आणि ओ मध्ये काय बेटा? डबल बॉन्ड आहे. सी आणि ओ मध्ये काय? डबल बॉन्ड आहे. देन कार्बन इज अटॅच टू 2 ऑक्सिजन्स. हे कार्बन बघा 2 ऑक्सिजन अटॅच आहे ना. कार्बन इज अटॅच टू हाऊ मेनी ऑक्सिजन? 2 ऑक्सिजन. आणि ऑक्सिजन इज ऑल्सो अटॅच टू हाऊ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन्स. बघा प्रत्येक ऑक्सिजन किती कार्बनला अटॅच आहे? 2 कार्बनला. 1 कार्बन 2 कार्बन. हाही ऑक्सिजन बघा 1 कार्बन 2 कार्बन. बघा परत अजून एक एक्झाम्पल दाखवतोय है ना. बघा हे असं सांगितलं मी, C1 डबल बॉन्ड C1 डबल बॉन्ड C2. आता बेटा मला बघा C1 आणि C2 मध्ये कोणता बॉन्ड आहे? C1 आणि C2 मध्ये कोणता बॉन्ड आहे बेटा? डबल बॉन्ड आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय असतो? कसं गृहीत धरायचं, कसं इमॅजिन करायचं? C1 ला C2 2 वेळेस अटॅच दिसतंय. C1 ला C2 2 वेळेस अटॅच आहे आणि C2 ला C1 किती वेळेस अटॅच आहे? 2 वेळेस. हे घ्या. C1 ला C2 किती वेळेस अटॅच आहे? 2 वेळेस. दिसतंय बेटा. आणि C2 ला C1 किती अटॅच आहे? 2 वेळेस. याही C2 ला C1 2 वेळेस अटॅच आहे, याही C2 ला C1 किती वेळेस अटॅच आहे? 2 वेळेस. याचं असं गृहीत धरायचं, असं कन्सिडरेशन असतं बेटा, असं कन्सिडरेशन असतं. लक्ष झालं मी काय सांगतोय? ओके राईट. म्हणजे फर्स्ट ॲटम हा सेकंड ॲटम, फर्स्ट ॲटमला सेकंड किती वेळेस जोडलेला असते? 2 वेळेस. आणि सेकंड ॲटमला फर्स्ट ॲटम किती वेळेस जोडलेला असते? 2 वेळेस. असं गृहीत धरायचं. बघा अजून एक सांगतो.
आहे ना. समजा असं दिलंय आपल्याला सी डबल बॉन्ड एस. आता सी आणि एस मध्ये काय बेटा, डबल बॉन्ड आहे. सी आणि एस मध्ये काय, डबल बॉन्ड. म्हणजे काय असते, जे प्रत्येक कार्बनला सल्फर अटॅच आहे. इथे कार्बनला किती सल्फर अटॅच आहे, हे फर्स्ट आयटम आहे बेटा, हे सेकंड आयटम आहे, सेकंड आयटम आहे. कार्बनला सल्फर किती वेळेस अटॅच आहे, 2 वेळेस अटॅच आहे. कार्बनला सल्फर किती वेळेस अटॅच आहे, 2 वेळेस अटॅच आहे. आणि प्रत्येक सल्फरला कार्बन किती वेळेस अटॅच आहे, 2 वेळेस. हा सल्फरला कार्बन 1 वेळेस, 2 वेळेस. हा सल्फरला कार्बन 1 वेळेस, 2 वेळेस. असं कन्सिडर करावं लागतं, असं कन्सिडर करावं लागतं, है ना. एक एक्झाम्पल बघूया, ठीक आहे. बघा, हा फीचर्स प्रोजेक्शन आहे. हा इथं एच आहे, इथं सी एच डबल बॉन्ड CH2 आहे, इथं CH डबल बॉन्ड O आहे, आणि इथं थायॉल आहे SH. दिसतंय बेटा, ओके राईट. आता आपल्याला बघायचंय की प्रायोरिटी कोणाला द्यायची आणि कशी द्यायची, राईट. याचा फर्स्ट आयटम काय, कार्बन. याचाही फर्स्ट आयटम काय, कार्बन. याचा फर्स्ट आयटम काय, सल्फर. याचा फर्स्ट आयटम काय, हायड्रोजन. तर सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे तर सल्फरला फर्स्ट प्रायोरिटी दिली. सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे तर सल्फरला काय दिला आपण, फर्स्ट प्रायोरिटी दिली बेटा. आता मला बघा, सी डबल बॉन्ड सी आहे की नाही बेटा. तर सी डबल बॉन्ड सी चा अर्थ काय, की हा फर्स्ट आयटम, हा सेकंड आयटम. लक्ष झालं बेटा, बघा हा सी आहे, लक्ष झालं. हा पहिला आयटम आहे, हा दुसरा आयटम आहे. म्हणजे पहिल्या आयटमला दुसरा आयटम किती वेळेस अटॅच आहे, 2 वेळेस. लक्षात येतं, राईट. आणि दुसऱ्या आयटमला पहिला आयटम किती अटॅच आहे, 2 वेळेस. हे येतं मिनिंग. आणि या कार्बनला हायड्रोजन ऑलरेडी अटॅच आहे, तर हा हायड्रोजन असं दाखवतो. लक्ष झालं का तुम्हाला बेटा, है ना. लक्षात जर नाही आलं तर असं दाखवतो, C1 किंवा CA. दिसतंय तुम्हाला, जर कन्फ्युज होत असेल तर असं दाखवतो मी, CA CB. CA ला बघा 2 वेळेस, एकदा दोनदा. आणि CB ला CA किती वेळेस अटॅच असेल, 2दा. या CB ला CA एकदा, CA 2दा. या CB ला पण CA एकदा, CA 2दा. असं आपल्याला कन्सिडर करायचं. लक्षात आलं बेटा. आता सी डबल बॉन्ड O आहे. आता सी डबल बॉन्ड O मध्ये बेटा, है ना, सी डबल बॉन्ड O मध्ये कोणाला कन्सिडर करायचं, सी. या सी ला एक हायड्रोजन ऑलरेडी अटॅच आहे, दिसत आहे. आता सी आणि O मध्ये काय, डबल बॉन्ड आहे. सी आणि O मध्ये डबल बॉन्ड आहे म्हणजे सी ऑक्सिजनला किती वेळेस अटॅच आहे, 2 वेळेस, एकदा दोनदा. लक्षात आला. आणि ऑक्सिजनही कार्बनला किती वेळेस अटॅच आहे, 2दा. ऑक्सिजन एकदा दोनदा कार्बनला अटॅच आहे. हाही ऑक्सिजन एकदा दोनदा अटॅच आहे. तर आपण आता इथं प्रायोरिटी बघूया, चालेल. बघा, याचा फर्स्ट आयटम काय, कार्बन. याचाही फर्स्ट आयटम काय, कार्बन. दिसतंय बेटा, याचाही फर्स्ट आयटम कार्बन. म्हणजे दोन्हीचाही फर्स्ट आयटम कार्बन आहे. बघा, याचा फर्स्ट आयटम हा आहे आणि याचा फर्स्ट आयटम हा आहे. दिसतंय बेटा, याचा फर्स्ट आयटम ही कार्बन आहे, याचाही फर्स्ट आयटम कार्बन आहे. जर दोन्हीचे फर्स्ट आयटम जर सेम असेल, दोन्हीचे फर्स्ट आयटम जर सेम असतील, है ना, इफ द फर्स्ट आयटम इज कॉमन, देन लुक ऍट दी अदर आयटम्स अटॅच्ड टू फर्स्ट आयटम, है ना. आता याला कोणते कोणते आयटम अटॅच्ड आहेत बेटा, हायड्रोजन, कार्बन, कार्बन. इथे लिहून टाकतो, याला अटॅच आहे हायड्रोजन, कार्बन, कार्बन. कारण की याचा फर्स्ट आयटम याचा फर्स्ट आयटम कॉमन आहे ना बेटा. तर फर्स्ट आयटमला काय काय आयटम अटॅच आहेत, हायड्रोजन, कार्बन, कार्बन. याचाही फर्स्ट आयटम सेम आहे, तर याच्या फर्स्ट आयटमला काय अटॅच आहे, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन.
तर या फर्स्ट ॲटमला काय अटॅच आहे? हायड्रोजन ऑक्सिजन ऑक्सिजन दिसतंय. हिचा फर्स्ट ॲटमला काय अटॅच आहे? हायड्रोजन ऑक्सिजन ऑक्सिजन मी लिहिलं. आता डिसाइड करा बेटा कोणाचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे. इथं हायड्रोजन कार्बन कार्बन आहे, इथं हायड्रोजन ऑक्सिजन ऑक्सिजन आहे. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त असते की ऑक्सिजनचा? ऑक्सिजनचा. दॅट इज वाय दिस विल गेट सेकंड प्रायोरिटी, दिस विल गेट थर्ड प्रायोरिटी, दिस विल गेट फोर्थ प्रायोरिटी. लक्ष झालं? ओके, क्लिअर? आर यू एबल टू अंडरस्टँड? बघा, क्लिअर बेटा? तसंच अजून एक आहे. इफ group is attached by triple bond. If group is attached by triple bond. आता बघा, if group is attached by triple bond तर त्याचा अर्थ काय असते? बेटा मी आता सांगितलं, जर दोन ॲटम मध्ये डबल बॉन्ड असेल तर कसं कन्सिडर करायचं. आता दोन ॲटम मध्ये जर ट्रिपल बॉन्ड असेल तर याला कसं कन्सिडर करायचं हे आपण शिकतोय, है ना? याला कसं कन्सिडर करायचं हे आपण शिकतोय. बघा, इफ ग्रुप इज अटॅच्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, इफ ग्रुप इज अटॅच्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे असा ग्रुप आहे सी ट्रिपल बॉन्ड एन. आता सी आणि एन मध्ये कोणता बॉन्ड आहे? ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सी आणि एन मध्ये कोणता बॉन्ड आहे? ट्रिपल बॉन्ड. तर याला कसं कन्सिडर करायचं? हाऊ टू कन्सिडर दिस ग्रुप? कार्बनला नायट्रोजन कितीने अटॅच आहे? ट्रिपल बॉन्ड. तर याचा अर्थ कसा कन्सिडर करायचा? कार्बन इज अटॅच्ड टू 3 नायट्रोजन्स. लक्ष झालं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड असल्यामुळे कार्बन इज अटॅच्ड टू हाऊ मेनी नायट्रोजन्स? 3 नायट्रोजन्स. हा 1, हा 2, हा 3. लक्ष झालं? So first atom is attached to second atom by 3 times. लक्ष झालं? राईट. बघा, नायट्रोजन कार्बनला नायट्रोजन किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस. आणि नायट्रोजनला पण कार्बन किती वेळेस अटॅच असेल? 3 वेळेस. बघा, या नायट्रोजनला कार्बन किती वेळेस अटॅच आहे? 1, हा 2, हा 3, हा 2, हा 3. या नायट्रोजनला 1, 2, 3. याला असं कन्सिडर करावं लागतंय. Sir, group मध्ये if group is attached by triple bond, and if atoms are attached by triple bond in any group, if atoms are attached by triple bond, then how you consider? Second atom is attached to first atom by 3 times, and first atom is attached to second atom by 3 times. लक्ष झालं? है ना? राईट. अजून एक दाखवतो बघा बेटा. है ना? I will show one more example. C triple bond C, C1 C2. बघा, है ना? Hope you understood. बघा, C1 आणि C2. C1 आणि C2 मध्ये कोणता बॉन्ड आहे बेटा? C1 आणि C2 मध्ये कोणता बॉन्ड आहे? C1 आणि C2 मध्ये आहे ट्रिपल बॉन्ड. दिसतंय? C1 आणि C2 मध्ये काय? ट्रिपल बॉन्ड. जर C1 आणि C2 मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे त्याचा अर्थ काय? C1 ला C2 किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस, 3 टाइम्स, है ना? कसं कन्सिडर करायचं? C1 ला C2 किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस. बघा, हा C1, राईट. याला C2 किती वेळेस अटॅच आहे? 3 टाइम्स. एकदा C2, दुसऱ्यांदा C2, तिसऱ्यांदा C2. C1 ला C2 किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस. आणि C2 ला पण C1 किती वेळेस अटॅच आहे? 3 वेळेस. बघा, या C2 ला C1 किती वेळेस अटॅच आहे? एकदा, दोनदा, तीनदा. या C2 ला बघा, एकदा, दोनदा, तीनदा. या C2 ला बघा, एकदा, दोनदा, तीनदा. असं याचं कन्सिडरेशन असते. ओके, असं याचं कन्सिडरेशन असते. If atoms are joined by triple bond, if atoms are joined by triple bond, then you have to consider it as 3 times. Kasa? Second atom is attached to first atom by 3 times, and first atom is attached to second atom by 3 times. Second atom is attached to first atom by 3 times, and first atom is attached to second atom by
3 टाइम्स असं असतं है ना. आता याच्यावर एक प्रायोरिटी बघूया. बघा आता याच्यावर एक प्रायोरिटी बघूया है ना. प्रायोरिटी कसं बघायचं. माझ्याकडे एक कंपाऊंड आहे है ना. इथं OH आहे, इथं H आहे, इथं C ट्रिपल बॉन्ड CH आहे आणि इथं C ट्रिपल बॉन्ड N आहे. राईट. C ट्रिपल बॉन्ड N आहे. ओके राईट. तर तुम्हाला माहिती आहे ओके. आताच बघा C ट्रिपल बॉन्ड N आणि C ट्रिपल बॉन्ड C थोड्या वेळा खालीच आपण कन्सिडर केला. याचा फर्स्ट ॲटम काय. हायड्रोजन. बघा याचा फर्स्ट ॲटम ऑक्सिजन, याचा फर्स्ट ॲटम कार्बन, याचा हायड्रोजन आहे की नाही. फर्स्ट ॲटम ऑक्सिजन, कार्बन, कार्बन आहे ना. फर्स्ट ॲटम सगळ्याचे कार्बन आहेत की नाही. बघा याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त असल्यामुळे याला फर्स्ट प्रायोरिटी. आता हे कार्बन आहे बेटा, दिसतंय. या दोन्हीचे फर्स्ट ॲटम कसे आहेत, सेम आहेत. तर बघा आता इथंच आहे C ट्रिपल बॉन्ड C, इथंही C ट्रिपल बॉन्ड C आहे. म्हणजे हा झाला फर्स्ट ॲटम. लक्षात आला. फर्स्ट ॲटम C1 हा C आहे ना. हा झाला फर्स्ट ॲटम. याला काय काय अटॅच आहे. इथून C2 अटॅच आहे, इथून C2 अटॅच आहे, इथूनही C2 अटॅच आहे. म्हणजे याला काय काय अटॅच आहे. C. याचा फर्स्ट ॲटम कॉमन आहे ना. या फर्स्ट ॲटमला काय काय अटॅच आहे. 3 कार्बन, 1 2 3. मी पण दिलं 1 2 3. आता बघा बेटा नेक्स्ट काय. C ट्रिपल बॉन्ड N. याचाही पहिला ॲटम कॉमन आहे. बघा याचाही पहिला ॲटम कॉमन आहे बेटा. C ट्रिपल बॉन्ड N मध्ये C. तर या कॉमन ॲटमला काय अटॅच आहे आपण बघूया. बघा या कॉमन ॲटमला, हा कॉमन ॲटम आहे ना बेटा फर्स्ट, हा कॉमन ॲटम आहे ना फर्स्ट. याला काय अटॅच आहे बघू आपण. N N N. म्हणजे काय आला आपल्याला. N N N असं अटॅच आहे. N N N असं अटॅच आहे बेटा. मग मला सांगा ॲटॉमिक नंबर कार्बनचा जास्त आहे की नायट्रोजनचा जास्त आहे. नायट्रोजनचा. देन दिस विल गेट सेकंड प्रायोरिटी, दिस विल गेट थर्ड प्रायोरिटी, this will get fourth priority. Got it? First priority, second priority, third priority, fourth priority. लक्षात आलं बेटा. मी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सगळं एक्सप्लेन केलंय है ना. मी आज काय एक्सप्लेन केलं लक्षात आलं ना. अल्काइल ग्रुप्स मध्ये हायर अल्काइल ग्रुप विल गेट दी फर्स्ट प्रायोरिटी. डबल बॉन्ड मध्ये कसं प्रायोरिटी असाइन करायचंय, ट्रिपल बॉन्ड मध्ये कसं प्रायोरिटी असाइन करायचंय, हे सगळं तुम्हाला मी शिकवलेलं आहे. राईट. आता आपल्याला बघायचं आहे RS कॉन्फिगरेशन. आतापर्यंत मी काय शिकवलं की हाऊ टू असाइन प्रायोरिटी है ना. तर आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी what you have to do actually, now we are going to learn this fact. Okay, till now what we have learned, that how to assign the priority, right? How to assign the priority. Clear? Understood? बघा. Okay, now मी नेक्स्ट पेज वर घेतोय बेटा. आता परत एकदा हेडिंग टाकतो मी RS कॉन्फिगरेशन. RS कॉन्फिगरेशन. राईट. मॉलिक्यूल आपण RS कॉन्फिगरेशन का म्हणतो तुम्हाला माहिती आहे. जर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल तर एकतर तो प्लेन पोलराइज्ड लाईटला एकतर राईट साइड रोटेट करेल किंवा लेफ्ट साइड रोटेट करेल, किंवा क्लॉकवाइज रोटेट करेल किंवा अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करेल. आहे ना. ओके. दॅट इज वाय वी आर गोइंग टू असाइन RS कॉन्फिगरेशन. R चं मिनिंग आहे रेक्टस आणि S चं मिनिंग आहे सिनिस्टर. ओके. घाबरून इंग्लिश शब्द नाही आहेत, याचा इंग्लिश मिनिंग सांगतो. रेक्टसचा अर्थ आहे क्लॉकवाइज. रेक्टसचा अर्थ काय बेटा. क्लॉकवाइज. ओके. आणि सिनिस्टरचा अर्थ काय. अँटी क्लॉकवाइज. राईट. सो
मॉलिक्यूल जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल तर तुम्हाला माहिती आहे बेटा, इफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, either it will rotate the plane of polarized light towards clockwise direction or towards anti-clockwise direction. So depending upon that fact, we are going to assign the RS configuration to the molecule. If that molecule is rotating the plane of polarized light by clockwise direction, R configuration. If anti-clockwise direction, S configuration. So we are going to see RS configuration, है ना. याच्यावर मॅक्झिमम क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये आलेले आहेत बेटा. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जी आहे ना, RS कॉन्फिगरेशन वर विचारण्याची जास्त आहे. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम वर क्वेश्चन सगळ्यात जास्त आलेले आहेत आजपर्यंत. ठीक आहे, बघा. नाउ हाऊ वी आर गोइंग टू सी, जस्ट ऑब्झर्व, है ना. याच्यासाठी रूल्स आहेत बेटा. मी पहिले रूल्स लिहून देतो बोर्डवर. ठीक आहे, हे रूल्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. रूल्स पहिले बघा, त्यानंतर आपण बघूया असाइन कसं करतो आपण. ठीक आहे, RS कॉन्फिगरेशन. आता फर्स्ट रूल बघा बेटा, तुम्हाला सांगितलं टू कायरल कार्बन, टू कायरल कार्बन assign priority, assign priority to all 4 different atoms or groups. So assign priority to all 4 atoms or groups based on atomic numbers. Based on atomic number. हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. ओके, टू कायरल कार्बन जे काही 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच असतील, त्या चारही डिफरंट ग्रुपला आपल्याला ऍटॉमिक नंबर प्रमाणे प्रायोरिटी असाइन करायची है ना. रूल सेकंड बघा बेटा, रूल सेकंड तुम्हाला मी हेही सांगितलेलं आहे. द ग्रुप विथ हायेस्ट ऍटॉमिक नंबर, द ग्रुप विथ हायेस्ट atomic number, the group with highest atomic number will get first priority. हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की द ग्रुप विथ हायेस्ट atomic number will get first priority, है ना. आता रूल नंबर 3 आणि रूल नंबर 4 कडे लक्ष द्या. Because rule number 3 and rule number 4 will say whether the molecule is R configuration or S configuration. So please concentrate at rule number 3 and 4. Okay? बघा. Rule number 3 काय सांगते बेटा? If lowest priority group is on, if lowest priority group is on vertical line in Fisher's projection, condition बघा बेटा काय सांगितले त्यांनी. थर्ड कंडिशन, if lowest priority group is on vertical line in Fisher's projection, then move from priority 1 to priority 3 via priority 2. बघा, राईट. त्यांनी काय सांगितलं, जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन इन फिशर्स प्रोजेक्शन, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन ऑन द फिशर प्रोजेक्शन, आपल्याला काय करायचं आहे, मग प्रायोरिटी 1 पासून आपल्याला प्रायोरिटी 3 कडे जायचं आहे. आपल्याला कोणाकडे जायचं आहे, प्रायोरिटी 1 पासून प्रायोरिटी 3. पण कसं जायचं आहे, प्रायोरिटी 2 ला क्रॉस करून प्रायोरिटी 3 कडे जायचं आहे. म्हणजे 1 2 मग 3 कडे जायचं आहे. कारण की 1 2 3 डायरेक्ट जाता येईल आपल्याला माहित नाही. पण त्यांनी कंडिशन काय सांगितलं, यू हॅव टू गो फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1
to priority number 3 via 2. That means by crossing 2, right? Okay, I will explain you in the example. बघा पहिले रूल शिकूया आपण. ठीक आहे, बघा बेटा. If lowest priority group is on vertical line in projection, then move from priority number 1 to priority number 3 via priority number 2. है ना? If direction is clockwise, then the molecule has R configuration. Then the molecule has what? R configuration. If direction is anti-clockwise, then the molecule has S configuration. The molecule has what? S configuration. बेटा हे रूल आपण एक्झाम्पल डिटेलनी है ना. पहिले एकदा रूल तुम्ही सगळे वाचून घ्या बेटा. तुम्हाला लक्षात आलं का बघा रूल. If lowest priority group is on vertical line in Fisher's projection, then move from priority number 1 to priority number 3 via 2. If direction is clockwise, then the molecule has R configuration. If direction is anti-clockwise, then molecule has what? S configuration. असं सांगितलं गेलंय. ठीक आहे, तर आपण एक्झाम्पल बघूया मग डिसाइड करूया. ठीक आहे, बघा बेटा सगळे माझ्याकडे एक्झाम्पल घेतलंय मी, आहे ना. बघा हा फिशर्स प्रोजेक्शन, राइट. OH, C2H5, CH3, H. ठीक आहे, असा मॉलिक्युल आहे, राइट. तर बेटा रूल्स प्रमाणे हा तर कायरल सेंटर आहे, तुम्हाला माहिती आहे. हा तर कायरल कार्बन आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, या डिफरंट ग्रुप्सला प्रायोरिटी असाइन करायचं आहे, राइट. वी आर गोइंग टू असाइन दी प्रायोरिटी टू डिफरंट ग्रुप्स. आहे की नाही बेटा, राइट. तर मला सांगा याचा पहिला आयटम काय? ऑक्सिजन. याचा पहिला आयटम काय? कार्बन. याचा पहिला आयटम काय? कार्बन. तर विच हॅज हायेस्ट ॲटॉमिक नंबर? ऑक्सिजन. सो म्हणूनच याला आपण फर्स्ट प्रायोरिटी देतोय. काय देतोय आपण? फर्स्ट प्रायोरिटी. हा काय? अल्काइल ग्रुप. हाय काय? अल्काइल ग्रुप. तर यू नो दोन्ही अल्काइल ग्रुप मध्ये प्रायोरिटी कोणाला भेटल? बिगर अल्काइल ग्रुप. हा बिगर अल्काइल ग्रुप आहे, याला सेकंड प्रायोरिटी, याला थर्ड प्रायोरिटी, याला फोर्थ प्रायोरिटी. दिलं बेटा, राइट. बघा रूल 3 काय सांगते बघा. रूल 3 म्हणताय है ना, रूल 3 म्हणताय एकदा आपण प्रायोरिटी असाइन केला की बघा की सगळ्यात लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आहे तो वर्टिकल लाईन वर आहे की नाही. सगळ्यात लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जे आहे तो वर्टिकल लाईन वर आहे की नाही बघायचंय. हा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दिसतंय बेटा. फोर्थ दिसतंय, फोर्थ इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. हा वर्टिकल लाईन वर आहे बेटा, बघा वर्टिकल लाईन वरच आहे ना, है ना. कंडिशन सॅटिस्फाय झाली का रूल 3 ची? यस. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन. एग्रीड एव्हरीबडी? यस. असं जर असेल तर आपल्याला काय करायचंय, राइट. असं जर असेल तर आपल्याला काय करायचंय बेटा, वी आर गोइंग फ्रॉम प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3. आपल्याला कुठे जायचं आहे? प्रायोरिटी 1 पासून प्रायोरिटी 3 कडे जायचंय. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? आपल्याला कुठे जायचंय? प्रायोरिटी नंबर 1 पासून प्रायोरिटी नंबर 3 कडे जायचंय. तर आपल्याला प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 जायचंय. असं जाता येईल ना मला डायरेक्ट? नाही जाता येत. त्यांनी काय सांगितलं, यू हॅव टू गो फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. म्हणजे 1 पासून 3 ला जायचंय बट 2 ला क्रॉस करून जायचंय. लक्षात आलं? मग मला 1 पासून 3 ला जायचंय ना, बट क्रॉस कोणाला करायचंय? 2 ला. म्हणजे पहिले 2 ला क्रॉस करल, नंतर 3 कडे जावं लागेल.
दिसतंय बेटा? बघा, मला प्रायोरिटी असा असाइन केलं मी, आणि बघा काय सांगतोय, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन. मग मी आहे वर्टिकल लाईन वर, यस. देन व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. म्हणजे 1 पासून 3 ला जायचंय मला, पण मला 2 ला जायचंय वाया 2. राईट, असं केलं. आता डायरेक्शन सांगा बेटा मला, काय क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे. लक्ष झालं? हा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आहे. मग या मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन काय? याचा आन्सर येईल, या मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन आहे आर कॉन्फिगरेशन. लक्ष झालं? मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन काय बेटा? आर कॉन्फिगरेशन. बघा, हाच मॉलिक्यूल मी काय करतोय बघा बेटा, OH C2H5 CH3H, हा मॉलिक्यूल आहे. आपल्या लक्षात बेटा? चला परत काय करा, प्रायोरिटी असाइन करा. राईट, ऑक्सिजनचा पहिला आयटम आहे फर्स्ट प्रायोरिटी. इथाइल आणि मिथाइल मध्ये प्रायोरिटी कोणाला भेटेल? इथाइलला. सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी. तर आपल्याला कोणत्या प्रायोरिटी पासून कोणत्या प्रायोरिटी पर्यंत जायचंय? आपल्याला जायचंय फर्स्ट प्रायोरिटी टू थर्ड प्रायोरिटी. आपल्याला काय जायचंय बेटा? फर्स्ट प्रायोरिटी टू थर्ड प्रायोरिटी, बट वाया 2 आहे ना. हा, आपल्याला 1 2 3 जायचंय, बट कसं जायचंय? 2 ला क्रॉस करून जायचंय. तर मला आपल्याला असं रोटेट करावं लागेल, आहे की नाही बेटा? मी 1 पासून 3 ला चाललो, बट 2 ला क्रॉस करून चाललो. लक्ष झालं बेटा? लक्ष झालं बेटा? ओके, आय एम मूव्हिंग फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. आता बघा डायरेक्शन काय बेटा? आता बघा डायरेक्शन काय? डायरेक्शन आली माझी अँटी क्लॉकवाइज आली ना बेटा? डायरेक्शन काय आली? अँटी क्लॉकवाइज. तर कॉन्फिगरेशन काय? यस. तर कॉन्फिगरेशन काय? यस. आलं लक्षात बेटा? अजून एक घेऊ बघा, तुम्हाला लक्षात येते का बघा बेटा? है ना, हा शब्द तुम्ही ऐकला असताल, लॅक्टिक ऍसिड. है ना, बायोलॉजी स्टुडंट्स लॅक्टिक ऍसिड ऐकला असतात सगळ्यात जास्त, है ना. जनरली इट इज फाउंड इन मिल्क, लॅक्टिक ऍसिड, माहितीये का? है ना, इट इज फाउंड इन मिल्क, लॅक्टिक ऍसिड. तर आपल्याला लॅक्टिक ऍसिडचा स्ट्रक्चर बघायचं आहे. ठीक आहे, सिंपल आहे. बघा, आपण एक ड्रॉ करूया स्ट्रक्चर. मला असं आवडलं म्हणून मी ड्रॉ करतोय. असं आवडलं म्हणून मी ड्रॉ करतोय, बाकी काही नाही. हा लॅक्टिक ऍसिड, ठीक आहे. हा लॅक्टिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर आहे बेटा, आहे ना. दिस इज कॉल्ड एज लॅक्टिक ऍसिड. बघा, आता हे आर कॉन्फिगरेशन आहे की एस कॉन्फिगरेशन आहे? आपल्याला काढायचं आहे. एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन आलेला आहे, हा प्रिव्हियस इयरचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, हा लॅक्टिक ऍसिड आहे, राईट. आता हा आर लॅक्टिक आहे की एस लॅक्टिक आहे आपल्याला काहीच माहित नाही कॉन्फिगरेशन काय. तर आपल्याला परत प्रायोरिटी असाइन करायचं. अगेन वी हॅव टू असाइन व्हॉट? प्रायोरिटी. चला प्रायोरिटी असाइन करा. प्रायोरिटी असाइन करा बेटा. याला फर्स्ट प्रायोरिटी, याचा ऑक्सिजन आहे. याला COOH आहे, CH3 आहे. पहिला आयटम C पुन्हा O आहे ना. तर याला सेकंड प्रायोरिटी, याला थर्ड प्रायोरिटी, याला फोर्थ प्रायोरिटी दिला बेटा. पुन्हा बघा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाईन वर आहे की हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे? बघा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हा वर्टिकल लाईन वर आहे की हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे? इट इज ऑन वर्टिकल. वर्टिकल लाईन वर असेल तर मग आपण काय करू? वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. बघा, प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. 2 ला क्रॉस करून बघा, 2 ला क्रॉस करून 3 कडे चालवत बेटा. डायरेक्शन काय? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? क्लॉकवाइज आहे. डायरेक्शन काय? क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे?
क्लॉकवाईज आहे तर त्याचं कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा आर. तर हा लॅक्टिक ऍसिड कोणता कॉन्फिगरेशन आहे आर कॉन्फिगरेशन वाला लॅक्टिक ऍसिड. लक्षात आलं बेटा. इज इट क्लिअर राईट. रूल 3 लक्षात आलं. आपल्याला रूल 4 बघायचंय. रूल 3 लक्षात आलं बेटा. रूल 3 एवढं सांगते if lowest priority group is on vertical line in Fisher's projection, if lowest priority group is on the vertical line of the Fisher's projection, then move, है ना, then move from priority number 1 to priority number 3 via 2. If direction is clockwise, R configuration, if anti-clockwise, S configuration. लक्षात आलं बेटा. आता एक्झॅक्टली याचं ऑपोजिट बघायचंय है ना. आता काय करायचंय आपल्याला एक्झॅक्टली याचं ऑपोजिट बघायचंय. पण कसं बघायचंय बघा. मी रूल काय लिहून देतोय बघा. रूल 4. इफ lowest priority group is on horizontal line, बघा मी काय सांगतोय, is on horizontal line of Fisher's projection. कंडिशन चेंज केली बघा मी रूल 4 मध्ये. रूल 4 मध्ये मी कंडिशन चेंज केलं बेटा. सगळ्यांना लक्षात येते का. रूल 4 मध्ये मी काय केलं की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जे आहे हे आता वर्टिकल लाईन वर नाही, आता कुठे आहे हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. बघा असं असेल तर रूल बदलतो. मी काय सांगतोय दोन्ही रूल्स मध्ये कन्फ्युजन नकोय. राईट ओके क्लिअर. नाउ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन ऑफ द फिशर्स प्रोजेक्शन. Now lowest priority group is on horizontal line of Fisher's projection. Then same condition, move. Then move from priority number 1 to priority number 3 via 2. Same condition beta. Move from priority number 1 to priority number 3 via 2. If direction is clockwise, configuration. If direction is clockwise, S configuration. If direction is anti-clockwise, R configuration. बेटा इथं उलट झालं बघा. आहे ना बेटा. इथं उलट झालंय है ना. रूल 3 च्या एक्झॅक्टली उलट झालंय. लक्षात आलं. आपल्याला बघायचंय की इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन है ना. इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन बघा. If lowest priority group is on horizontal line of the Fisher's projection, then move from priority number 1 to priority number 3 via 2. Move from priority number 1 to priority number 3 via 2. If direction is clockwise, S configuration. If direction is anti-clockwise, R configuration. If direction is clockwise, S configuration. If direction is anti-clockwise, R configuration. Example बघू. एक्झाम्पल बघूया बेटा. ठीक आहे. एक्झाम्पल मध्ये बघा बेटा मी काय करतोय है ना. हा फिशर्स प्रोजेक्शन घेतला. राईट. हा COOH आहे. हा H आहे. हा OH आहे. हा CH3 आहे. हा परत मी लॅक्टिक ऍसिड घेतला. ठीक आहे. हा परत लॅक्टिक ऍसिड बेटा. आता आपण काय नंबर राईट. हा फीचर्स प्रोजेक्शन वर दिलेला आहे आणि RS कॉन्फिगरेशन विचारायला सांगितलं तर आपल्याला काय करायचंय बेटा. वी आर जस्ट असाइनिंग द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन ऍटॉमिक नंबर्स. मग ज्याचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे त्याला प्रायोरिटी पण पहिले येईल. राईट. आपण बघतोय बघा बेटा. लक्षात घ्या काय म्हणतोय. याचा हा फर्स्ट प्रायोरिटी पहिला ऍटम ऑक्सिजन आहे. कार्बन COH CH3 मध्ये. याला सेकंड प्रायोरिटी, याला थर्ड प्रायोरिटी, याला फोर्थ प्रायोरिटी आहे ना.
याला काय आलं बेटा, फोर्थ प्रायोरिटी. बघा बेटा एकदा सगळ्यांना प्रायोरिटी कडे लक्ष द्या सगळे. सगळे प्रायोरिटी कडे लक्ष द्या. ठीक आहे. once again look at the priority. दिलं बेटा प्रायोरिटी कडे लक्ष. ठीक आहे. राईट. प्रायोरिटी कडे लक्ष दिलं तर आता बघा आपल्याला काय करायचंय, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे आता, हॉरिझॉन्टल वर आहे की वर्टिकल वर आहे. बघा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. दिसतंय. लोएस्ट प्रायोरिटी म्हणजे फोर्थ, सगळ्यात कमी प्रायोरिटी वाला ग्रुप म्हणजे लोएस्ट फोर्थ. हा कुठे आहे बेटा, हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. बघा आता इट इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. देन व्हॉट यू हॅव टू गो, you have to go from priority number 1 to priority number 3 via 2 again. म्हणजे मला जायचंय कुठं, प्रायोरिटी नंबर 1 पासून ते प्रायोरिटी नंबर 3 पासून, बट 2 ला क्रॉस करून जायचंय. डायरेक्शन काय बेटा, अँटी क्लॉकवाईज आहे. डायरेक्शन काय बेटा, अँटी क्लॉकवाईज आहे की नाही, क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे. कॉन्फिगरेशन काय राहील, इथं उलट होते बेटा हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये. इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन, कॉन्फिगरेशन बदलून जाते. इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन, क्लॉकवाईज असेल तर येस होते, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर आर होते. इथं जस्ट एक्झॅक्टली रूल 3 च्या अपोजिट झालेला आहे. ठीक आहे. बघा अजून एक एक्झाम्पल बघा. बेटा अजून एक एक्झाम्पल बघा. अजून एक एक्झाम्पल बघा बेटा, सांगतोय. माझ्याकडे आहे NH2, माझ्याकडे आहे OH, माझ्याकडे आहे CH3, माझ्याकडे आहे H. असं एक कंपाऊंड आहे बेटा, असं एक कंपाऊंड आहे. बघा CH3, H, NH2 आणि OH. सगळ्यात पहिले प्रायोरिटी. पहिला ऍटम काय, नायट्रोजन. याचा पहिला ऍटम काय, ऑक्सिजन. याचा पहिला ऍटम काय, कार्बन. याचा पहिला ऍटम तर कोणाचा ऍटॉमिक नंबर जास्त असते, ऑक्सिजन हा फर्स्ट प्रायोरिटी, मग नायट्रोजन हा सेकंड प्रायोरिटी, मग कार्बन हा थर्ड प्रायोरिटी, मग हायड्रोजन हा फोर्थ प्रायोरिटी. आले की नाही बेटा. ओके. मग आफ्टर असाइनिंग दी प्रायोरिटी बघा की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल वर आहे की वर्टिकल वर आहे, हॉरिझॉन्टल वर आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन है ना, प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिझॉन्टल लाईन. मग आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. वी हॅव टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2 है ना. बघा 1 पासून 3 कडे आलो, बट 2 ला क्रॉस करून आलो. डायरेक्शन काय, डायरेक्शन काय आला बेटा, डायरेक्शन आला अँटी क्लॉकवाईज. डायरेक्शन काय आला, अँटी क्लॉकवाईज. कॉन्फिगरेशन परत काय असेल, आर. कॉन्फिगरेशन काय असेल बेटा, आर. बघा अजून एक एक्झाम्पल. ठीक आहे बेटा. बघा COOH आहे ना बेटा, EH, C2H5, CH3 असं मॉलिक्युल दिलाय. राईट, असा मॉलिक्युल दिलाय. चला प्रायोरिटी असाइन करा बेटा. पहिले हा मॉलिक्युल दिलाय, फर्स्ट असाइन दी प्रायोरिटी. आला 1. इथाइल आणि मिथाइल मध्ये इथाइल बिगर आहे ना, 2, 3, 4. आपल्याला काय करायचंय, वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 वाया 2. बघा आपण फर्स्ट प्रायोरिटी टू थर्ड प्रायोरिटी आला बाय क्रॉसिंग 2 आला. आता डायरेक्शन काय बेटा, व्हॉट इज द डायरेक्शन आहे ना. आता लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक तर हॉरिझॉन्टल वर आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे, हॉरिझॉन्टल वर आहे. आणि वी हॅव मूव्ड फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी वाया 2. डायरेक्शन इज व्हॉट, क्लॉकवाईज. देन कॉन्फिगरेशन इज व्हॉट, येस. लक्षात आलं बेटा. ओके, लक्षात आलं. तर बेटा हे
लक्षात घ्या, व्हॉट आय एक्सप्लेन्ड यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग RS कॉन्फिगरेशन, है ना. रूल 3 आणि रूल 4 मध्ये डिफरन्स लक्षात समजून घ्या. रूल 3 मध्ये काय, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन, डायरेक्शन जर क्लॉकवाइज असेल तर आर, अँटी क्लॉकवाइज असेल तर यस. जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल लाईन वर असेल, डायरेक्शन क्लॉकवाइज असेल तर यस, अँटी क्लॉकवाइज असेल तर आर. लक्षात आलं बेटा? क्लिअर? आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ओके, होप यू अंडरस्टँड दिस लेक्चर, राईट? I will get back soon. Okay, in tomorrow's lecture we are going to discuss the numericals based on RS configuration containing 1 chiral carbon, containing 2 chiral carbon, containing 3 chiral carbons and more. Okay, hope you understood this lecture. Okay, revise this lecture carefully. Okay, tomorrow we will meet with new numerical.